ମୁଁ ସ୍କୁल पाठ पढ़िला बेले मो ट्यूशन दीदी मो सहित शारीरिक संपर्क रखी पूरा घटना मु एबे आपण मानकु वर्णना करी जनइबी जनइबापी जाऊँगी। प्रथम रु शेष जाए वीडियो देखिबापी अनुरोध। वीडियो को स्किप करी देखिले आपण माने बहुत गिया गेहीर जिनिस मिस करिजिबे जहाँकि आपण मानकु मजा आसीबो नाही। सेथिपई मु सबुबेले कुहे संपूर्ण वीडियो देखिबाकू अनुरोध। वीडियो भल लगिले चैनल को सब्सक्राइब करने केबे भी भूलिबेनी। आ वीडियो को लाइक कले मु आपणको पई नुआ नुआ वीडियो आनिकरी आसीबी। मो ना राजू, लोक माने आउ मो सांग माने मते राजू रांडुआ बोली डाकंती कारण रांडुआमी रे मु मार्केट रे खेले। टोकी माइकिनियांकर रेड और ब्लू साड़ी देखी मो बांड गेहीपाई पागल हो जाए। माइकिनिया मानक कथा कौन कहबी। माइकिनिया मानकर बड़ बड़ दूध चौड़ा बियारे लेंबू चिपुड़ी चाटिबार मजा किछि नियारा थाए और किछि अलगा थाए। ताठू बेसी मजा आपण माने कोठी पाई परिबेनी। टोकी मानक अपेक्षा माइकिनिया माने दर बुढ़ी 45 रु 55 वर्ष भितर माइकिनिया सही मानक गेहीबापी बहुत मजा लगी था और नियारा लगी था। से मते रांडुआ बोली डाकंती। मोर कलाकारनामा पूरा आम गाँव रे फेमस आ प्रसिद्ध जहाँकि समेत जानी। हेले एमिति घटना जहाँकि मो सहित छोट बेले घटी प्राय 13 रु 14 वर्ष बयस भितर जार परिणाम मु आजी बिया चट्टा रांडुआरे गणति होईची। जहाँकि आपण माने जानी परिथिबे कौन घटिथिबो मो सांगरे। मु मोर पुराना जिनिस को आपण मानकु जणैबाकू जाउची। सेतबेलर समय थाए मु नवम दशम रे स्टडी करूथाए पाठ पढ़ुथाए। मु सबुठारु ब्रिलियंट स्टूडेंट थिली। पाठ पढ़ारे 1 नंबर थिली। मो घर लोक मो ऊपर अनेक आशा रखी बसीथिले। मु भी तांकर स्वप्न को साकार करबा पई लागी पड़िथिली दिन राती। हेले कोउठी ना कोउठी मोर आर्थिक परिस्थिति मते साथ देउ नथिला। ट्यूशन सारिबा परे ट्यूशन करने पाखरे पैसा नथिला आ धनर अभाव हेतु मु ट्यूशन करि पार नथली। एमिति किछि घटना घटिला जहाँकि सब किछि बदली गला। स्कूल रे मते समस्त लाइक करुथिले आउ दीदी माने भी मते सबुठु बहुत पसंद करुथिले। दिने दीदी मते कॉमन रूम भीतर को डाकिले पचारे तुम्हें ट्यूशन कौन पाई नौन ट्यूशन नेले आउरी पाठ भल हबा आ भल मन रहिबो। मु सब कथा तांको जणाइली और से मते तांको मार्केट रे पशिबा पई ऑफर देले। माने ट्यूशन नेबा पई तांको पाखरे मते ऑफर देले। फ्री रे ट्यूशन हेबा कथा सुनी मु भी आम घर लोक को जणाइली आ घर लोक भी राजी हो गले। ट्यूशन दीदी स्कूल दीदी पाखरे जाई ट्यूशन होगापाई। स्कूल सरीबा परे मु राति 8टा जाए ट्यूशन नेबा पई ओ 10 राति रे घर को फेरे। राति 8टा रु 10टा जाए मु ट्यूशन हुए 2 घंटा तापरे घर को फेरे। तारी भितरे रहीगला बहुत किछि जिनिस जहाँकि मु आपनकु जणाउछि। प्रथमे 2-4 दिन मु ट्यूशन जाए। ट्यूशन गला बेले दीदी मते तांको घर को मु जाए आउ दीदी मते छाड़िबा पई आसंती। सेतबेलर समय प्राय मते एते किछि जाना नथिला गिया घे विषय रे। दूध कौन बिया कौन 15 वर्ष 14 वर्षर पिला से कौन जानिबो। तार खाली नुआ नुआ बांड ठिया होउथाय से सेतिकी जानी थाए गेही देले टिके शांति मिलिबो एतिकी जानी थाए। हेले आउ किछि से जानी न थाए। आउ ताठुरु से केवल से समय रे 15 रु 14 वर्षर पिला सेही समय रे से तार बयसर झियो खोजी थाए कि तार सवास्कंद झियो खोजी थाए। से केबे भी बड़ माइकिनिया मानकु अनै न थाए। समय क्रमे धीरे धीरे सबु चिंताधारा बदली जाए। तापरे कौन हला मु आपनकु कहूछि। से दिन मु ट्यूशन को गली तांको घर को गली। से प्रथमे 2 दिन भल व्यवहार कले। तांको बड़ घर अच्छी तांकर हजबैंड कोटी बाहर चाकरी करछंती। से मैडम जने मते तांको घरे ट्यूशन प्रथम 2 दिन कले। तृतीय दिन मु देखे मैडम तांको रूम रे सोईचंती। तांकर बोधे देह भल नाही। मु कहली दीदी आउ तमर कौन है तमें कौन एमिति सोईच। दीदी कहले नाई रे राजू मु कौन करी मते टिके ज्वर है आउ थंडालिया लगुच मु सेइथि पई सोईची।
ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୁଁ ତୁମ ପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିକିରି ଆସିବି, ତୁମ ଗାଡ଼ି ଚାବିଟା ଦିଅ। ନୂଆ ନୂଆ ମୁଁ ଟିକେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ ଥିଲି, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲି। ଦିଦି କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁ ଛୋଟ ପିଲାଟା, ରାତିରେ ଗାଡ଼ି ନେଇଯିବୁ, କେଉଁଠି ପଡ଼ିଯିବୁ, ମୁଁ ତୋତେ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଶିଖେଇଦେବି ପରେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଖୁସି ହେଇଗଲି। ତାପରେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ କହି ଦିଦି ଗାଲରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଚୁମାଟେ ଦେଇଦେଲି। ଦିଦି ଆହୁରି ଲାଜେଇ ଗଲେ, ଆଉ ଟିକେ ଖୁସି ବି ହେଇଗଲେ। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଦିଦି ବହୁତ ହସୁଛ, ମୁଁ କିଛି ଖରାପ କରିଦେଲି କି? ଦିଦି କହିଲେ ନା ନା, ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ, ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ କମନ୍ କଥା। ମୁଁ ଶୁଣି ମୋତେ ବି ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ ଦିଦି ମୋ ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି କିଛି ସମୟ କଥା ହେବା ପରେ ଦିଦି ମୋତେ ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ଲଗାନ୍ତି। ମୋତେ ଦିଦି ପାଠ ପଢ଼ା ସହିତ ଡ୍ୟାନ୍ସ ବି ଶିଖାନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଅଣ୍ଟା ଧରିକିରି ଡ୍ୟାନ୍ସ ଶିଖାନ୍ତି। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରେ ନା, ହେଲେ ଦିଦିଙ୍କର ଅଣ୍ଟା ଧରିବାର ଶୈଳୀଟା ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପାଖରେ ଥାଏ। ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ, ମୋ ବାଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ହାତ ବାର ବାର ବାଜୁଥାଏ, ଆଉ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ବି ହେଇଯାଉଥାଏ, ଆଉ ଦିଦି ତାକୁ ଧରି ବି ଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମିତି କିଛି ସମୟ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି। ଏମିତି 2-3 ଦିନ ଗଲା। ରବିବାର ଦିନ ବି ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଯାଏ। ରବିବାର ଦିନ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଘରକୁ ଗଲାବେଳୁ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଖଟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଚଡ଼ିକୁ ଖୋଲି ଦେଇକିରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭିତରେ କିଛି ବି ପିନ୍ଧି ନାହାନ୍ତି, ଖାଲି କମ୍ବଳଟା ଘୋରି ହେଇକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଥଣ୍ଡା ଦିନର ସମୟ ଥାଏ ନା, ତ କମ୍ବଳଟା ଘୋରି ହେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି। ତ ମୁଁ ସେଇ ସମୟରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଗଲି। ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖେ ଦିଦି ପୁରା ନିଘାତ ନଙ୍ଗଳା ହେଇକିରି ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡି, ତାଙ୍କ ବିଆ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚିକ୍ ଚିକ୍ ଛାଡ଼ୁଛି। ବିଆରେ ଟିକେ ବି ବାଳ ନାହିଁ। ଦୁଧ ବଡ଼ ବଡ଼, ଭୁଣ୍ଡି କଳା କଳା ଭୁଣ୍ଡି ଉପରକୁ ଭାରି ଟେଙ୍ଗେଇକିରି ରହିଛି। ମୁଁ ଦେଖି ମୋ ଛାତି ପୁରା ଧକ୍ ଧକ୍। କାହିଁକିନା 15 ବର୍ଷର ପିଲା, କ'ଣ ସେ ଦେଖିଲା। ମୁଁ କ'ଣ କଲି ନା, ଦୂରରୁ ଠିଆ ହେଇ ଟିକେ କବାଟକୁ ଠକ୍ ଠକ୍ କଲି। ଠକ୍ ଠକ୍ କରିବା ପରେ ସେଇଠୁ ଦିଦି ସେପଟରୁ କଥା କହିଲେ କିଏ ସେ, କେଉଁଠି, କିଏ କହୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୁଁ ରାଜୁ କହୁଛି। ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା, ଖାଲି ଟାଉଲଟା ଘୋରି ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। କେବଳ ଟାଉଲଟା ତାଙ୍କ ଦୁଧରେ ଘୋଡ଼େଇ ହେଇଥାନ୍ତି, ବାକି ତାଙ୍କ ଅଧା ଗାଣ୍ଡି ଆଉ ଅଧା ଜଙ୍ଘ, ବିଆ ଟିକେ ଟିକେ ଦିଶୁଥାଏ। ମୁଁ ଟିକେ ଲାଜେଇ ଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରିଦେଲି। ଦିଦି କହିଲେ ଆରେ ପୁଅ ରାଜୁ, ଯାହା ହଉ ତୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଆସିଛୁ। ମୁଁ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି। ମୁଁ କହିଲି କ'ଣ ଠିକ୍ ସମୟ ଦିଦି? ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୋତେ ଏମିତି ଡାକି ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ ଯେମିତି ମୋ ମୁହଁ ଆଉ ମୋ ହାତ ଦୁଇଟା ଦିଦିଙ୍କର ଦୁଧ ଉପରେ ଥାଏ, ଆଉ ମୋ ପେଟ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ବିଆ ଥାଏ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ତଳକୁ ପଡ଼ିଯାଇଥାଏ। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଛୋଟିଆଟା, ଦିଦି ବଡ଼ଟା, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଦିଦି ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇକି ଗୋରା ଚିକଣ ମାଇକିନିଆ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କ'ଣ କରିବି କ'ଣ ନାହିଁ, ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ମୋତେ କୁଣ୍ଢେଇକି ନେଲେ। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଦିଦି କହିଲେ ଆଜି ଆମେ ଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାନି, ଆଜି ଆମେ ମସ୍ତି କରିବା। ମୁଁ ଆଉ ଜାଣିପାରିଲିନି ମସ୍ତି କ'ଣ ମା ଆଜ୍ଞା। ସେଇଠୁ ଦିଦି କ'ଣ କଲା ନା, ସେ ନେଇକିରି ଗଲା ଭିତରେ। ସେଇଠୁ ତା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ନେଇକି ଗଲା। ତା ବେଡ଼ରୁମ୍କୁ ନେଇକିରି ଯାଇ ମୋତେ କହିଲା ଆଉ ରାଜୁ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଇବ? ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ମୁଁ କିଛି ଖାଇବିନି, ତୁମେ କ'ଣ ମସ୍ତି କରିବା କହୁନ, ମୋତେ ଡର ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ଏମିତି ଟିକେ ଲାଜ କରି କହିଲି। ଦିଦି କହିଲେ ଡରିବାରେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା, ତାଙ୍କର ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ ନା, ନାଲି ଟାଉଲଟା ପିନ୍ଧିଥିଲେ, ସେ ନାଲି ଟାଉଲଟାକୁ ଅଧା ଖସେଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ମୋତେ ଦେଖେଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ 100-100ରେ ଠିଆ ହେଉଥାଏ। କାହିଁକିନା 15 ବର୍ଷର ଟୋକା, ସେତେବେଳେ 100-100ରେ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେବ ନା, ତ ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଉଥାଏ। ଦିଦି କହିଲେ ତମର କିଛି ହେଉଛି ବୋଧେ, ମୋତେ ଏମିତି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ନା କିଛି ହେଉନି। ନା ହଁ ମୁଁ ଚେକ୍ କରିବି, ମୁଁ ଚେକିଂ କରି କହିବି ତମର କ'ଣ ହେଉଛି। ସେ ଜିଦି ଧରି ବସିଲା କି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ସେ ଦେଖିବ ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ସେଇଠୁ ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କ'ଣ କଲା ନା, ହଠାତ୍ ଟାଣିଦେଲା। ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ଠିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିଦେଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁଥାଏ, ଆଉ ମୋ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଇଥାଏ। ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା, ମୋ ହାତକୁ କାଢ଼ିଦେଲେ। କହିଲେ ଏଥିରେ ଲାଜ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୁଏ। ତାପରେ ଦିଦି ତାଙ୍କର ଦୁଧ ଖୋଲି ମୋତେ ମୋ ମୁହଁକୁ ମାଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ପିଆଇବାରେ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାଟୁଥାଏ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ପୁରା ଛନ୍ ହେଇ ଡାକୁଥାଏ। ମୋର ଟିକେ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ଥାଏ, ଛନ୍ ହେଇ ଡାକୁଥାଏ। ଦିଦି ମୋତେ ପଚାରୁଥାନ୍ତି ଦୁଧ ପିଆଇବା ସମୟରେ, ରାଜୁ ତମର ଏତେ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ କେମିତି ହେଲା? ତମେ କ'ଣ ଟାଣିକିରି ଲମ୍ବା କରୁଛ? ମୁଁ କହିଲି ନା ଦିଦି, ଛୁଆଟା ବେଳୁ ଲମ୍ବା। ଆଉ ଦିଦି ମୋତେ ବାର ଗୋଟେ କଥା କହୁଥାନ୍ତି, ଏଇ କଥା ଆମେ ଯାହା ସବୁ କରୁଛୁ କାହାକୁ ତମେ କହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି, ମୁଁ ଏଇସବୁ କଥା କାହାକୁ କହିବିନି। ତ ସତକୁ ସତ ମୁଁ ଏସବୁ କଥା କାହାକୁ କୁହେ ବି ନାହିଁ। କାହିଁକିନା ଦିଦି
କାଳେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବୁ, ଘର ଲୋକ ମାରିବେ, ଏଇସବୁର ଡର ଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କାହାକୁ କୁହେନି। ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା ମନ ଭରି ମୋ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲେଇଲେ, ଆଉ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚିପି ମୋ ପାଟିରେ ପୂରେଇକିରି ପିଆଉଥାନ୍ତି। ମୁଁ ଚୁଚୁମି ବି ଥକି ଯାଇଥାଏ। ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ ନା ଲାଇଟ୍ ଆଉ ଫ୍ୟାନ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ, ଆଉ ମୋତେ ବି କମ୍ବଳ ତଳକୁ ନେଇଗଲେ। କମ୍ବଳ ତଳକୁ ନେଇ ସେ ମୋ ସହିତ ପୁରା ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବନେଇକିରି ରଖିଲେ। ତ ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିକି ମାଡ଼ି ବସିଗଲେ। ମୋର କଅଁଳ ବାଣ୍ଡ ଦିଦିଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ କେମିତି ଅବା ପଶିବ। ମୁଁ ଆ ହେଉଥାଏ, ଦିଦି କ'ଣ କଲେ ନା ଚାଟି ଦେଲେ ଟିକେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ, କହିଲେ ଏବେ ମଜା ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ହଁ। ତାପରେ ଦିଦି କ'ଣ କଲେ, ଅଧଘଣ୍ଟା କାଳ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରି ଚୁଚୁମିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଯେତେ ଚୁଚୁମୁଥାନ୍ତି ମୋର ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ବଢ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ ହଲେଇବା ବି ଠିକ୍ସେ ସେଇ ସମୟରେ ଜାଣିନଥିଲି। ତାପରେ ଦିଦି କହିଲେ ମୋ ଦୁଧ ତ ଚାଟିଲ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ତମର କ'ଣ ବାଣ୍ଡ ନାହିଁ? ଦିଦି କହିଲେ ମୋର ବାଣ୍ଡ ନାହିଁ ରେ, ମୋର ବିଆ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ଦେଖାଅ ଦିଦି ତମ ବିଆ ଟିକେ, ମୁଁ ବି ଚାଟିବି। ତ ମୋର ବି ନୂଆ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ ବିଆ ଚାଟିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ମୁଁ କ'ଣ କଲି, ଦେଖିଲି ଦିଦିଙ୍କର ବିଆ ପୁରା ଚିକଣ ବିଆ। ମୁଁ ଟିକେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇଲି। ଦିଦି କହିଲେ ଆଙ୍ଗୁଠି, ଗୋଟାଏ ଆଙ୍ଗୁଠି କ'ଣ ପୁରଉଛୁ, 2 ଆଙ୍ଗୁଠି 3 ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରା ଏକାଥରେ। ମୁଁ 2-3 ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ପୁରା ବାହାର କଲି। ମୁଁ ଝାଳ ନାଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଦିଦିଙ୍କ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ପୁରା ନାଳ ବାହାର କଲି। ପୁରା ନାଳ ବାହାର କରୁ ଦିଦି କହିଲେ ମୋ ମୁହଁକୁ ନେଇ ତା ବିଆରେ ମାଡ଼ିଦେଲେ, କହିଲେ ଚାଟ। ମୁଁ ମନ ଭରି ସେଦିନ ପୁରା ମୁହଁରେ ନାଳ ଲାଗିଥାଏ ଦିଦିଙ୍କର ବିଆରୁ ଫଚ୍ କିନା ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କ ବିଆ ଚାଟି ପୁରା ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ହେଲି। ତାପରେ ଦିଦି ବି ହଲେଇ ପ୍ରଥମ ହଲେଇବାର ବୀଜ ସେଇଦିନ ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଲା। ଯେଉଁଦିନ ଦିଦି ତାଙ୍କ ହାତରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଜାବୁଡ଼ିକିରି ଧରି ହଲେଇବାରେ ଲାଗିଲେ, ମୋତେ ଖୁବ୍ ମଜା ଆସିଲା। ଆମେ ଦିନ ରାତି ଏକ ହେଇଯାଉ, ରାତିରେ ଆମେ ଏକ ହେଇଯାଉ। ସ୍କୁଲରେ ଦିଦି ମୋତେ କିଛି କୁହନ୍ତିନି। ଦିଦି ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଆଣନ୍ତି, ମୋତେ ଖାଇବା ପିଇବା ଦିଅନ୍ତି, ମୋତେ ଗାଡ଼ି ବି ଶିଖେଇ ଦେଲେ। ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବହୁତ ବୁଲିଛି, ହେଲେ ପ୍ରତିଦିନ ରାତିରେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଶୋଇଛି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ 15 ବୟସ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦିଦିକୁ, ମାନେ ସ୍କୁଲର ଦିଦିକୁ ମୁଁ ମନ ଭରି ଗେଇଥିଲି। ମନ ଭରି ଗେଇ ତା ବିଆରୁ ନାଳ ବି କାଢ଼ିଛି ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ବି ଦିଦି ପାଟିରେ ପୁରେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ, ଚିକଣ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ମୁଁ ମୋ ଛୋଟିଆ ବାଣ୍ଡ ମଝିରେ, ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ମଝିରେ ମୁଁ ଛୋଟିଆରେ ସାଇଜରେ ଛୋଟ ହେଲେ ଆକାରରେ ଲମ୍ବା ହେଲା। ତ ଆକାରରେ ଲମ୍ବା ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଭିତରେ ଘଷି ମନ ଭରି ଦିଦିଙ୍କୁ ଗେହିକି ଶାନ୍ତି କରିଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଏଇ ଘଟଣା ଆମ ଘରେ କେମିତି କ'ଣ କିଏ ଜାଣିଦେଲା, ମୋତେ ବହୁତ ମାଡ଼ ହେଲା। କହିଲେ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ତୁ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛୁ ବୋଲି ଆମେ ବାହାରୁ ଖବର ପାଇଲୁ। ମୁଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ଆସି ଏଇ କଥା କହିଲି। ମୁଁ କହିଲି ଦିଦି ଆଉ ଆମ ସମ୍ପର୍କ ଭିତରେ କିଏ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିନି କାହାକୁ ତମେ କହିଛ କି କ'ଣ କରିଛ। ଆମ ଘରେ କଥା ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ତାପରେ ସକାଳକୁ ଆସିଲା ବେଳୁ ଦିଦି ସେଠୁ ଗାୟବ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କପଡ଼ାପତ୍ର ନେଇ ସେ ନିଜେ ଏଠୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଏମିତି କଲେ ଦିଦିଙ୍କୁ ପୋଲିସରେ ଦେଇଦେବେ କାଳେ ଡର ଦିଦିଙ୍କୁ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଲା ଦିଦି ପଳେଇଲେ। ହେଲେ ଦିଦିଙ୍କର ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ମୋ ହାତରେ ଥିଲା, କାହିଁକିନା ଦିଦିଙ୍କ ନମ୍ବର ମୋତେ ସେ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମଝିରେ ଫୋନ୍ କରେ। ସେ ଘରଠାରୁ ପ୍ରାୟ 60 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଯାଇ ରହିଥିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ। ତ ଦିଦିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କେମିତି ଦେଖା କରିବି, ମଝିରେ ଯାଏ ଦିଦିଙ୍କୁ ଦେଖା କରେ। ଆଉ ଦେଖା କରିବା ସମୟରେ ଦିଦି ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତିନି, ଖାଲି ତାଙ୍କ ବିଆକୁ ମେଲେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ମୁଁ ଜିଭ ପୁରେଇ, ହାତ ପୁରେଇ ଚାଟେ, ମନ ଭରି ଗେଁ ଆମେ ହଉ। ହେଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ ମୋର ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି କମିଗଲା ଦିଦିଙ୍କ ଉପରେ। ମୁଁ କହିଲି ଏ ବୁଢ଼ୀ ମାଇକିନିଆଟାକୁ କେତେ ଘେଇଁବି, ମୋ ଜୀବନରେ ବି ଗୋଟେ ଟୋକି ଦରକାର। ତାପରେ ମୁଁ ଟୋକିଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲି। ଆଉ ଦିଦିକୁ ଗେଇ ତା ମନ ଶାନ୍ତି କରି ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଛୋଟିଆ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗିଲା, ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ମୋତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ରାଜୁ ରାଣ୍ଡୁଆକୁ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ନିହାତି ଭୁଲିବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭଲ କମେଣ୍ଟଟେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଖୁସି ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସିନା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ବାଏ ବାଏ।